नमस्कार। वर्तमान ओडिशा को आपण मानक स्वागत। ओडिशा रे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रे बा खाद्य प्रक्रियाकरण क्षेत्र रे विराट परिवर्तन आसबाक जाउची। कारण ओडिशा सरकार गत 7 तारिख दिन माने अगस्त 7 तारिख दिन दिल्ली रे एक स्पेशल फूड प्रो शो आयोजन करछंती। चीफ मिनिस्टर, शिल्प मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी दिल्ली रो एई फूड प्रो शो रु 43,437 कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट आनिबे बोली घोषणा करछंती। आउ या द्वारा ओडिशार 43,316 जन को नियुक्ति मिल पारे। माने ओडिशार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रे जदि 1 कोटी टंका विनियोग हेउची जणे ओडिया को नियुक्ति मिलिबो। सेति पई ओडिशा रे 5टी स्पेशल फूड प्रोसेसिंग पार्क प्रतिष्ठा हेबाकू जाउची। वेस्टर्न ओडिशार नुआपड़ा एवं बरगढ़, साउथ ओडिशार ब्रह्मपुर रे फूड प्रोसेसिंग पार्क प्रतिष्ठा हेबाकू जाउची। सेबली नॉर्थ ओडिशार बालेश्वर रे एक फूड एवं सी फूड प्रोसेसिंग पार्क प्रतिष्ठा हेबो। आ कोस्टल ओडिशा रे खोर्धा एवं कटक मध्य रे एक फूड प्रोसेसिंग कॉरिडोर प्रतिष्ठा हेबाकू जाउची। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रे लाभ कोन? एटी पॉल्यूशन मात्राटा कम थाए किंतु नियुक्ति संख्या अधिक थाए। किंतु दर्शक बंधु आम मन मध्य रे गोटे शंका रहिछि, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रो ओडिशा रे वास्तवता कौन? दर्शक बंधु आपण टिके मन पकांतु। 19 मे 2025 मसिया देशर सर्वबृहत फ्रेंच फ्राइज यूनिट गुजरात रो मेहसाण जिले में प्रतिष्ठा हला। यार प्रतिष्ठाता हेउचंती ओडिशार विशिष्ट शिल्पपति तारा पट्टनायक। तारा पट्टनायक अध्यक्षतार चलुवा फाल्कन ग्रुप 1050 कोटी टंका विनियोग कला गुजरात रो मेहसाण जिले में। सेठी कौन प्रतिष्ठा हला? फाल्कन एग्रीफिश फूड्स द्वारा गुजरात रो मेहसाण जिले में एक फ्रेंच फ्राइज यूनिट प्रतिष्ठा हला। यह द्वारा गुजरात रो 4000 लोकन को कर्म नियुक्ति मिलिला। गुजरात रो छोट छोट व्यवसायी माने 12टी कोल्ड स्टोरेज मध्य सेठार प्रतिष्ठा कले। सही कोल्ड स्टोरेज रु आलू आसिला फाल्कन ग्रुप रो फ्रेंच फ्राइज यूनिट को, जहा द्वारा 12 जन छोट छोट गुजरात रो शिल्पपति मध्य लाभान्वित हेले। आउ एटा केतेले प्रतिष्ठा हला ना 19 मे 2025 मसिया माने ओडिशा रे सरकार परिवर्तन होई सारिची। मोहन चरण माझी 12 जून 2024 मसिया रे ओडिशार मुख्यमंत्री भावे दायित्व नहीं सारिचंती। तार ठीक वर्षक परे माने 19 मे 2025 मसिया रे फाल्कन ग्रुप गुजरात रे तार सर्वबृहत फ्रेंच फ्राइज यूनिट प्रतिष्ठा कला। आउ याहाकू इनागुरेट कले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। दर्शक बंधु आम मन प्रश्न आसुची जे भारतर सर्वबृहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट फ्रेंच फ्राइज को गुजरात रे कहीं प्रतिष्ठा कले तारा पट्टनायक। से तो चाहिए निज जन्ममाटी ओडिशा रे यहाकू प्रतिष्ठा करि पारथांते, से गुजरात को गले कहीं? दर्शक बंधु 2023 मसिया रे तारा पट्टनायक गुजरात सरकार सह एमओयू करथिले सत, किंतु जो दिन यार लोकार्पण हैला माने अमित शाह 19 मे 2025 मसीह जितेबले यही फ्रेंच फ्राइज यूनिट को लोकार्पित कले, से समय रे अनेक जर्नालीस्ट मान को तारा पट्टनायक तांकर इंटरव्यू देले। आ से बहुत सांघातिक कथा कहले जे ओडिशा सरकारंकर बिजनेस मेंटालिटी नाही। एठारे आलोचना केवल सचिव स्तर रे रही जाए, तल स्तर कर्मचारींकर कौनसी सहयोग मिले नाही। ओडिशा रे जदि जने कोल्ड स्टोरेज प्रतिष्ठा करूची ताहले से शीतल भंडार निर्माण सरीथिबो, किंतु सेही शीतल भंडार को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाई नथिबो कि सेही कोल्ड स्टोरेज निकट को रास्ता निर्माण होई नथिबो, ताहले ओडिशा रे काहेकि जने शिल्प प्रतिष्ठा करिवो? एभली अभियोग हेउची वर्तमान ओडिशार नुह। ए अभियोग थिला ओडिशार विशिष्ट शिल्पपति तारा पट्टनायकर। दर्शक बंधु ओडिशा सरकारंकर जुक्ति किंतु भिन्न होई पारे। ओडिशार इंडस्ट्री सेक्रेटरी हेमंत शर्मा आमको रोजी पिक्चर देखौछंती जे ओडिशा सरकार हेउछंती एग्रो बेस इंडस्ट्री सपक्षरे, माने ओडिशा सरकार कृषि भित्तिक शिल्प को बेसी प्रोत्साहित करुछंती। दर्शक बंधु एई जो हेमंत शर्मांकर ये रोजी पिक्चर को आमे टिके सठिक भाव एनालाइज करिबा। आपण देखंतु ओडिशा रे सरकार आसीबा मात्रे भारतीय जनता पार्टी रो समस्त नेता 16 जन जाक मंत्री इनक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर सबु बेले गोटे कथा कहले जे ओडिशार समस्त सब डिविजन माने ओडिशार 58टी जाक सब डिविजन रे शीतल भंडार प्रतिष्ठा हबो। माने प्रत्येक सब डिविजन रे गोटे गोटे कोल्ड स्टोरेज प्रतिष्ठा हबो। या भितर सरकार गठन हेबाकू 26 मास बीतिलाणी। केतोटी कोल्ड स्टोरेज निर्माण होईची? आंसर हेउची बिग जीरो।
এই 26 ମାସ ଭିତରେ କେବଳ 9 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ମିଳିଛି। ଏ ଯାଏଁ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନାହିଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 133ଟି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି କାଗଜ କଲମରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ 98ଟି ମାନେ 98 ହେଉଛି ଡିଫଙ୍ଗ ବା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମାନେ ମାତ୍ର 35ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ସେହି 35ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମାତ୍ର 2ଟି ହେଉଛି ସରକାରୀ। ଗୋଟିଏ ରହିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜଗତପୁରରେ, ଅନ୍ୟଟି ରହିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ାରେ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଗ୍ରୋବେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକି ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନାହିଁ, ଏଠି ଆଲୋଚନା କେବଳ ସଚିବ ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ରହୁଛି, ତାହା ଏହି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 252 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଆବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ମାନେ 5 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିଦେବୁ। ଏହା ଭିତରେ ସରକାରକୁ ଆସିବାର 26 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ଆଉ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି 34 ମାସ। ଯଦି 26 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 34 ମାସ ଭିତରେ କେତୋଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ସେ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୀତି ଆୟୋଗର 2026 ମସିହାର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟପ୍ ପରଫର୍ମର। ମାନେ ଏଠି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ମାନେ ଥରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆପଣ MOU ବା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 160 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗତ 26 ମାସ ଭିତରେ ଯେତେ ଜଣ ତା ଭିତରୁ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ 500 ଜଣଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 500 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି 9,50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇସାରିଛି। ସେଇଟା କାଗଜ କଲମରେ କି ବାସ୍ତବତା, ତାହା ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କର ସେହି ରୋଜି ପିକ୍ଚରକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆଗ୍ରୋବେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ କମିଶନର ବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦକ କମିଶନରଙ୍କ ପଦ କାହିଁକି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି? ଜଣେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଙ୍କର ଅଫିସର ଏହି ପଦରେ ରହିବା କଥା। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ରାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର, ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ କମିଶନର ବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦ କମିଶନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟରେ କହୁ APC। ସେଇ APC 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାର କାମ ହେଉଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ତା ସହିତ ସମବାୟ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ 2022 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ IS ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ କମିଶନ। ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା ଯେବେଠୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି APC ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ଜଣେ ଅଫିସର ରହିଲେ କ'ଣ ସବୁ କିଛି କରିଦେବ? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। କିନ୍ତୁ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଯେ ସବୁ କରିଦେବେ ତା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। କାରଣ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ତ ଓଭରବର୍ଡନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ସଚିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ଏପିକଲର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 4ଟି ବିଭାଗକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଜଣେ APCର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଯେ କ୍ୟାପେବୁଲ ଅଫିସର, ସେ କଥା ତ ଆମେ କେବେ କହିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଯେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା DG ପୋଲିସ କେବଳ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପରିମାଣର ଦାୟୀ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କହୁଥିବା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେଇଟା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କର ବିଭାଗର ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଟିକେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଯେତେବେଳେ 2023 ମସିହାରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତ ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଗୁଜରାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ।
ଆଉ ଏବେ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ 43,437 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ବାବଦରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କର ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଦାବିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ବା ବାସ୍ତବତା ରହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାମରେ ନୁହେଁ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ମାନେ କାମ କମ୍ କଥା ବେଶୀ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଫାଲକନ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଫାଲକନ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ରହୁଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର।